جاءكم رمضان متألاችሁ شهر مبارك يتبارك ور متألاችሁ የጀነት በሮች የሚከፈቱበት የጀሃነም በሮች የሚጠረቀሙበት ከሸይጣናት አመፀኞቹ ተመርጠው የሚታሰሩበት የኢማን ወር የበረከት ወር ቀልቦች የሚረጥቡበት እጆች የሚዘረጉበት ደግነት በእግሩ ሲራመድ የምናይበት የዝነት ወር ረመዳን የሚባለው ወር እኮ እንዚለ ፊህ القرآن ይሄ የመለኮታዊ መመሪያ የሰው ልጆችን ፍልስፍና የገራው አመለካከታቸውን ያናጸው የህይወት ግባቸውን ግልጽ ያደረገው ይሄ ቁርአን እኮ የወረደው ረመዳን ወር ውስጥ ነው ይለናል አላህ። እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ ድንጋጌ አለ። ጾም ግን ሁሉ ጋር ተደኘ። أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فقبل لي سؤالي بلا نمتالك أصول لي التنست مارين سالاك أمج شالو يفنجك أنا ربي شالو ክብርህን የማይመጥን ነገር አድርጌያለሁ። ዝምድና ቆርጠሃል፣ ሶላት አቋርጠሃል፣ ዘካ ባግባቡ አልሰጠህም፣ የሰው ቼክ ይዘህ ጠፍተሃል። ክፍተት የሌለበት ማን አለ? አምጫለሁ ማረኝ እንላለን አላህ። ታዲያ ከፊት ለፊታችን የተከበረው ወር ሲመጣ እንዴት ልንጠቀመው አስበናል? እንዲሁ ሳናስበው እንደባከነ ገብቶ ረመዳን ይውጣ ነገ ዒድ ነው እንዴ እንባባል እየተያየን ወይስ ዝግጅት አድርገናል? ረመዳንን በቁርአን ለመጠቀም በጾሙ በትክክል ለመጠቀም ሶላቱን ሳናቋርጥ ለመስገድ ለይለተል ቀድርን ለማግኘት ምን ያህል ተዘጋጅተን? ረመዳን እንዴት ነው የምንገባው? ቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት ስንት ጁዝ ለመቅራት ነው በቀን የወሰነ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸውና ቁርአን ሌላ ነው። ሌሊት ሲቀሩ ያድራሉ። በአንድ አንቀጽ ሙሉ ሌሊት በሶላት ላይ ይቀሩታል። አንተ ኡበይ ሆይ አሉት። ከባድ ዜና ሊነግሩት ያስለቀሰውን ዜና። አንተ ኡበይ ሆይ አንተ ላይ ቁርአን እንድቀራብህ አላህ ልኮኝ ነው አላቸው። ኡበይ ደነገጠ። ያ አላህ መልእክተኛ ኡበይ ብሎ በስም ጠራኝ አላህ አላቸው። አሁን ኡበይም ባው መቆጣጠራቸው። አንተ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ አሉት። ለበይክ የአላህ መልእክተኛ አላቸው። ማታ እኮ ብታይ ኑሮ ምን የአላህ መልእክተኛ አቀራርህን ቁጭ ብዬ ስሰማው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የአላህ መልእክተኛ አዳምጠውኛል እንዴ? አወን ፈቀድ ኡቲተ ሚዝማራን ሚን መዛሚሪ አሊ ዳውድ አሉ። ረመዳን የቁርአን ወር ነው ካልነ ስንት ልናኸትም ወስነ አሁን ነው የሚታቀድ። ከገባ በኋላ ረመዳን መውጣት ጊዜ የለው። ልጄ ወይ አታልቅሻለሁ። እኔ እኮ አሉ 40 ዓመት ሙሉ ልብ በሉ መስጂድ ውስጥ እንጂ አዛን ብሎ አያውቅም። ልብ ብላችኋል። ተጠርተው አይደለም ቢመጡ መጠው ነው ጥሪው የሚሰማ። ህያ አለ ሰላት እስኪባል ጠብቆ ያቆም 40 ዓመት ሙሉ። እሷም ውስጥ አንዲት ሌሊት አለች። እሷ ኸይሩን ምን አልፍ ሸህሪን 1000 ወር ከሚደረግ ዒባዳ የበለጠች ነች። አንተ መሐመድ አትዘን፣ አንድን ሌሊት እሰጣለሁ ረመዳን ውስጥ እሷን በዒባዳ ካሳለፍ አንዷ ሌሊት ለ1000 ወር አባዛታለሁ አለ። ለይለቱል ቀድር የምትባል እሰጣለሁ የተላቀች ሌሊት እሷን በዒባዳ ኡመቶች ካገኙ ወማ አድራክ ማ ለይለቱል አልሐምዱሊላሂ الذي يتفضل على عباده بمواسم الخيرات ويفتح عليهم أبواب البركات ونسائم الرحمات. الحمد لله قولا، الحمد لله فعلا، الحمد لله شكرا، الحمد لله صبرا، الحمد لله رضا. الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه. رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد. يا الله يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا. ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا. ويا من اختار آل عمران وجازاهم بما قدموا الثوابا. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا. ويا من خص أحمد باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله
وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه، فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا. ومن ذا يحصي فضائل أحمد ولو بالغ المثنون عليه وأكثرا. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذاك من الله فضلا أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما تمضح بعده وراء. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، نحن أمام استقبال شهر كريم وموسم جليل، إنه شهر رمضان الذي اختاره الله لنزول كلامه المجيد. قال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأهلا ومرحبا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. أيها الناس، ومعلوم أن الصوم من أزكى العبادات وأفضل الطاعات، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، فقد كتبه الله على الأمم من قبلنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، الصوم كتب على الأمم من قبلنا، فهو دأب الصالحين قبلنا، يصومون كل أسبوع يومين و3 أيام من كل شهر. نعم، الصوم نعمة على هذه الأمة. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ودم أمنان كفت لفتاتشن ككنات بوهلا من نجنانيو عند يبركة ورال شهر رمضان. رمضان يتبارك ور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي في حديث صحيح: من يلونا جاءكم رمضان. رمضان متألاتشو شهر مبارك يتبارك ور متألاتشو. የጀነት በሮች የሚከፈቱበት የጀሃነም በሮች የሚጠረቀሙበት ከሸይጣናት አመፀኞቹ ተመርጠው የሚታሰሩበት የኢማን ወር የበረከት ወር፣ ቀልቦች የሚረጥቡበት እጆች የሚዘረጉበት ደግነት በእግሩ ሲራመድ የምናይበት የዝነት ወር ረመዳን። መስጂዶች በሰጋጆች የሚሞሉበት፣ ሌሊቶቹ በተሐጁድ ቢደምቁበት፣ የዒባዳ ጉልበት የምንጎናጸፍበት አንጸባራቂ ምሽትን የያዘ ወር ረመዳን። አዎን፣ የአላህ ቤቶች በቁርአን በሚቀሩ ሰዎች የሚታወድበት፣ ለማክተም ሰዎች ቅድድም የሚያደርግበት፣ ከወረደው ቁርአን ጋር ትስስሩ የሚያጠብቅበት የተከበረ የተባረከ ረመዳን መጣላችሁ ይላሉ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ወር አላህ ዘንድ በጣም የተከበረ። ኢብኑል ጀውዚ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ በእስልምና ታሪክ በርካታ መጽሐፍን በመጻፍ የሚታወቁት ታዋቂው ኢብኑል ጀውዚ አንድ አባባል አላቸው። ረመዳን እኮ ከወራት ውስጥ
ልክ እንደ ዩሱፍ ከ11 ወንድሞቹ ጋር እንደማለት ነው። ረመዳን 1 ወር ሌላ 11 ወር ዓመት ዩሱፍ 11 ወንድሞቹ እኒ ረአይቱ 11 ከውከበን 11 ከዋክብት ጋር 12 ልክ ዩሱፍ አባቱ ያዕቁብ ዘንድ ተወዳጅ እንደሆነ ሁሉ ከ12ቱ ረመዳንም ከ12 ወር አላህ ዘንድ የተወደደ ነው ይላሉ ኢብኑ ጀዝም። የተባረከ ወር አላህ ቁርአን የሱን ንግግር ከለውሐል መሕፉዝ ከጥብቁ ሰሌዳ አንስቶ እሱ ዘንድ ከዓርሽ በላይ ካለው ሰሌዳ አንስቶ እንዲወርድ የፈቀደበት ወር ረመዳን ይባላል። ሸህሩ ረመዳን አላህ ረመዳን የሚባለው ወር እኮ ኡንዚለ ፊህ አልቁርአን ይሄ የመለኮታዊ መመሪያ የሰው ልጆችን ፍልስፍና የገራው አመለካከታቸውን ያናጸው የህይወት ግባቸውን ግልጽ ያደረገው ይሄ ቁርአን እኮ የወረደው ረመዳን ወር ውስጥ ነው ይለናል አላህ። ከሚጠቀሙበት አላህ ያድርገን። ቁርአንን ብቻ አይደለም አላህ ቀደምት ወደ ነቢያት የተወረዱ መጽሐፍትን እንዲወርዱበት የወሰነበት ወር ረመዳን። ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما عند الطبراني وأحمد أيضا وحسنه بعض أهل العلم من يلونال يا إبراهيم صحف ይላሉ። ወደ ኢብራሂም የተወረደው መጽሐፍ እኮ የወረደው በመጀመሪያው የረመዳን ምሽት ነው ይላሉ ኢብራሂም። ከዛም ይላሉ ወደ ሙሳ የተወረደው ተውራት እሱ ደግሞ የወረደው በረመዳን 6ኛው ሌሊት ነው ይላሉ። ወደ ነቢዩላህ ዒሳ ወደ ኢየሱስ የተወረደው ኢንጂል ደግሞ በረመዳን 13ኛው ሌሊት ነው የወረደው ይላሉ። እንዲሁም ወደ ነቢዩላህ ዳውድ ዘቡር የሚባል መጽሐፍ ወርዷል። ወደ እሳቸው የተወረደው መጽሐፍ ደግሞ በረመዳን 18ኛው ምሽት ነው የወረደ ይላሉ። የተከበረው ቁርአን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በረመዳን 24ኛው ምሽት ነው የወረደው። ይሄ ወር የአላህ መመሪያዎች ወደ ነቢያቶች እንዲወርድ የተወሰነበት ወር ነው። የምንገናኘው እንግዳ ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው። ይሄን ደረጃውን ያወቁ 6 ወር እንዲያደርሳቸው ተማጽነዋል። አላህን አድርሰን ብለው ለምነውታል። ህይወት ከረመዳን ውጭ አልጣፍጣቸው ብሏል። 11 ወር ትርጉም አጥቶባቸዋል። ረመዳን ላይ ነው ነፍስ ጋር የሚታረቁት። ረመዳን ላይ ነው እጅና ኪስ የሚገናኘው። ረመዳን ላይ ነው ቁርአን ጋር እንዳዲስ የሚላቀሱት። ይሄን ወር ጓጉተው ጠብቀውታል። አላህ ወደ ነቢዩላህ ኢብራሂም የወረደውን ወደ ሙሳ፣ ወደ ዒሳ፣ ወደ ዳውድ፣ ወደ ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረዱ መጽሐፍትን በአጠቃላይ ያወረደው ከፊት ለፊታችን ልንቀበለው በተዘጋጀነው ረመዳን ወር ነው። ግዝፈቱ ትልቅ ነው። ደረጃው ከፍ ያለ። አላህ ጾምን የሁሉም ትውልድ ዒባዳ አድርጎታል። ጾም የሚባለው ሁሉም ትውልድ ድንጋጌ አለው። ድንጋጌው ይዘቱ ቢለያይም ሽርዓተን ወመንሃጃ ሁሉም የየራሱ ድንጋጌና መንገድ አለው። እያንዳንዱ ህዝብ ግን ጾም ግዴታ ተደርጓል። ከዛ ነው አላህ እኛ ጋር ግዴታ ማድረጉን ሲነግረን እነሱም ጋር ግዴታ እንዳደረገው አጽናንቶ ይጀምርልናል። ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ኩቲበ ዓለይኩም الصيام ጾምን በእናንተ ላይ ፍሪዳ ግዴታ አደረግንባችሁ ከማ ኩቲበ على الذين من قبلكم ከናንተ በፊት በነበሩ ትውልዶች ግዴታ እንዳደረግነው ሁሉ ለምን لعلكم تتقون በዚህ ወር ውስጥ ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ ይከጀላልና ወደ አላህ በጣም ትቀርቡ ልባችሁ ይረጥብ ኢማናችሁ ይታደስ ዘንድ ይከጀላልና እነሱም ጋር ጾም ተደንግጓል። አይነቱ ቢለያይ በቀደምት ትውልዶች ላይ እነሱ ቀን እንደኛ ሲጾሙ ማታ ባለቤቶቻቸው ጋር መገናኘት አይፈቀድላቸው፣ ክልክል ነበር። እኛ ጋር ተፈቅዷል፣ እነሱ ጋር ክልክል ነበር። ከቀደምት ትውልዶች ውስጥ አንዳንዶቹ ከመናገር የሚጾሙ ነበር። ከተናገሩ ያፈጥራል። ኢኒ ነዘርቱ ሊልረሕማን ሰውመን ፈለን ኡከልመ ልየውመ ኢንሲያ። እናታችን መርየም ዓለይሃ ሰላም እኔ እኮ ለአላህ ለመናገርን ጾም ያለው ዛሬ ሰው ላናልናገርም እንዳለች
ቁርአን ላይ አትቶልናል። በባለፈው ታሪኳ ላይ ተመልክተናል። እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ ድንጋጌ አለ። ጾም ግን ሁሉ ጋር ተደንግጓል። ለምሳሌ እኛ ስናጠፋ ወደ አላህ ተመልሰን የነፍስ አባት የለም ቁጭ ብለ ማልቀስ ነው በአንተና በአላህ መካከል። አተይቱከ ራጂየን ያ ዘል ጀላሊ ፈፈርጅ ማ ተራሁ ሚን ሱኢ ሓሊ ዓሰይቱከ ረቢ ወይሊ ቢጀህሊ ወዐይቡ ዘንብ ለም የኽጡር ቢባሊ ለዐምሩከ ለይተ ኡሚ ለም ተሊድኒ ወለም እግዲብከ ፊ ዙለሚ ለያሊ ፈሃ አነ ዐብዱከ ልዓሲ ፈቂሩን ኢላ ረሕማክ ፈቅበል ሱአሊ ብለን የምታለቅሰው ሌሊት ተነስተህ ማረኝ ሳላቅ አምጫለሁ፣ የፈንጅ ቀጠና ረግጫለሁ፣ ክብርህንም አይመጥን ነገር አድርጌያለሁ፣ ዝምድና ቆርጠሃል፣ ሶላት አቋርጠሃል፣ ዘካ ባግባቡ አልሰጠህም፣ የሰው ቼክ ይዘህ ጠፍተሃል። ክፍተት የሌለበት ማን አለን? አምጫለሁ ማረኝ እንላለን። አላህ በቀደምት ትውልዶች ውስጥ አላህን አምፀው ራሳቸውን እንዲገድሉ ተውበት እንዲያደርጉ አላህ ወስኖባቸዋል። ፈቱቡ ኢላ ባሪኢኩም ፈቅቱሉ አንፉሰኩም የተባለ ትውልድ አልፏል። የነቢዩላህ ሙሳ ህዝቦች ጣዖትን አመለኩ። አላህ ተቆጣ። ሊመራቸው ተማጸኑት። ማህርታው ግን ራሳቸውን እንዲያጠፉ ነው አላህ የወሰነ። አንድ ሜዳ ላይ 70 ሺህ ህዝብ አለቀ፣ እርስ በርስ እየተወጋገ። እኛ ጋር ካጠፋ ወደ በሩ መውደቅ ነው፣ መሰበር ነው፣ እሱ ዘንድ እንባህን ማፍሰስ ነው። የእንባ ጉልበት ወንጀልን ያጸደዋል። እያንዳንዱ ትውልድ ጾም ተደንግጎበታል። አጿጿማችን ቢላይ ታዲያ ከፊት ለፊታችን የተከበረው ወር ሲመጣ እንዴት ልንጠቀመው አስበናል? እንዲሁ ሳናስበው እንደባከነ ገብቶ ረመዳን ይውጣ ነገ ዒድ ነው እንዴ እንባባል እየተያየን፣ ወይስ ዝግጅት አድርገናል? ረመዳንን በቁርአን ለመጠቀም በጾሙ በትክክል ለመጠቀም ሶላቱን ሳናቋርጥ ለመስገድ ለይለተል ቀድርን ለማግኘት ምን ያህል ተዘጋጅተናል? አሁን ሳናስበው ኒስፈ ሻዕባን ገባነ፣ አፈተለከ ሳምንት፣ ድንገት ረመዳን ነገ ይገባል። ዝግጅታችን ምን ያህል? ረመዳን ሳይገባ ለረመዳን የሚያቅዱ የአላህ ደጋግ ባሮች ናቸው። ረመዳን ሳይገባ ረመዳን እንዴት ልጠቀምበት ብለው የሚያቅዱ። ከቁርአን ስንት ያختማል? በየትኛው ሰዓት እቀራለሁ? ከሱብሂ እንደሰገድኩ ነው የምቀራው ወይስ ከየሶላቱ በኋላ ነው? ቅዳውን ይነደፋል። ከስራችን ተጨባጭ፣ ከህይወታችን ተጨባጭ አንፃር፣ ከዋዋላችን ተጨባጭ እስትግፋር ምን ያህል እንላለን? አሁን ዊርድ አለን የእስትግፋር በቀን 1000 2000 ያለው አለኛ መሃል ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ሚላል ትልቁ ዚክር ነው። ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወኢነ ሚማ ተዝኩሩነ ሚን ጀላሊላህ አላህን እኮ ከምታልቁበት ዚክሮች ውስጥ አሉ። በጣም ልብ የሚነካው ሐዲስ ነው፣ ሶሒህ ሐዲስ ነው። ሱብሃንአላህ በሏል። ሱብሃንአላህ ምን ማለት? ጥራት ይገባህ ማለት ከጉድለት ውስጤ ከተጠራጠረ መጥፎነት በሰው አንተን ከመመሰል ይሳናል ብሎ ከመጠርጠር ዱዓ አርጌ እስቲጃባ ላደረገልኝ ብለህ ከመበሳጨት ጥራት ይገባ። ወልሐምዱሊላህ ምስጋናም ላንተ ይሁን። ወላ ኢላሃ ኢላላህ ከአንተ ውጭ በእውነት የሚገዙት ጌታ የለም። ከዛስ ወላሁ አክበር አላህ ደግሞ ታላቅ ነው፣ ኃያል ነው ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄን ቃል ስትሉ አሉ መላእክት ይጽፉታል። ወዲያው እንደጻፉትም ኢለይሂ የስዓዱል ከሊሙ ጠይቡ ወደ አላህ ይወጣል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሶሒህ ሐዲስ ነው። ከዛም አሉ አርሽ ዙሪያ ላይ ይሄ ንግግር አላህ ቅርጽ ሰጥቶት አርሽ ዙሪያ ላይ ይጠውፋል። ለሁ ደውዩን ከደውዩን ነሕላ ልክ ቀፎው ላይ የወጣ ንቦች እንዴት ነው የሆነ ድምፅ አላቸዋል ህም እያሉ የሚያሰሙት ወጣው ሲሄዱ ልክ የዛ አይነት ድምፅ እያሰማ አርሽ ዙሪያ ይጠውፋል አሉ። ይሄ ቃል ስሙን የግለሰቡን እያነሳ እገሌ የገሌ ልጅ እያለ ታዲያ ነብዩ ምን አሉ? እናንተ መሃል አላህ ዘንድ ስሙን የሚያወሳለት ይህ ዚክር ማለት የለም እንደሚል ሰው የለም እንደ ያለው ነብዩ አለይሂ ሰላም። ቋሚ ዊርዳለን ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ
ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ጀለ ፊዑላ። ረመዳን እንዴት ነው የምንገባው? ቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት ስንት ጁዝ ለመቅራት ነው በቀን የወሰነ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸውና ቁርአን ሌላ ነው። ሌሊት ሲቀሩ ያድራሉ። በአንድ አንቀጽ ሙሉ ሌሊት በሶላት ላይ ይቀሩታል። ኢን ቱዓዚብሁም ፈኢነሁም ዒባዱክ ወኢን ተግፊር ለሁም ፈኢነከ አንተል ዐዚዙል ሐኪም። ሙሉ ሌሊት ነው ይህን ሲደጋግሙት ያደሩ። ሰሃቦቹን ጠርተው ቁርአን ቅሩልኝ ይሏቸው ነበር። አብዱላህ ብን መስዑድ ባስተላለፈው ዘገባ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠሩኝና ቁርአንን ቅራብኝ አሉ። ያ አላህ መልእክተኛ በእርሶ ላይ ወርዶ እርሶ ላይ ይቀራለሁ እንዲ አልኳቸው። አዎን ከሌላው ስሰማው እኔ ደስ ይለኛል አለ። ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ለኛ። እኛ ከሌላው ንግግርን አንፈልግም። ሁሌኛ ተናጋሪ፣ እኛ ሁሌ ቀሪ፣ ሁሌኛ ኹጥባ አድራጊ፣ ሁሌኛ አስተማሪ፣ የሌላውን የማዳመጥ እድል የለም። አዎን ከሌላው ስሰማው ደስ ይለኛል አለ። ከዛም ቁርአንን ሱረቱ ኒሳ ከፈትኳል። ብዙ ገጽ ተጓዝ። ከዛ አንድ አንቀጽ ላይ ሲደርስ አስቆሙኝ ይላል። ፈከይፈ ኢዛ ጅእና ሚን ኩሊ ኡመትን ቢሸሂድ ወጅእና ቢከ ዓላ ሃኡላኢ ሸሂዳ። ከባድ ክስተት ነው አላህ እያወራ ያለው። ነገሩ እንዴት ሊሆን ነው? ሁሉን ህዝቦች የውመል ቂያማ ምስክር ስናመጣ አንተንም ኡመቶች ላይ እንድትመሰክር የጠራህነ ጊዜ ነገሩ እንዴት ነው አላላ። ነቢዩ ልባቸው ራደ። አቁም አሉኝ። አቆምኩ ይላል ኢብኑ መስዑድ። ከዛም ዞር ብያየዋቸው አይናቸው በእንባ ርሶ ነበር። ቁርአን ህይወታቸው ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃቦችን ቁርአን ጋር እንዲጣመሩ ነበር ጥረታቸው። ይቀሩባቸዋል፣ ያስተምሯቸዋል፣ ያዳምጧቸዋል፣ ያደንቋቸዋል። ኡበይ ብኑ ከዕብ ታዋቂው የቁርአን ሰው ነው። ነቢዩ አንድ ቤቱ ሄዱ። አንተ ኡበይ ሆይ አሉት። ከባድ ዜና ሊነግሩት ያስለቀሰውን ዜና። አንተ ኡበይ ሆይ አንተ ላይ ቁርአን እንድቀራብህ አላህ ልኮኝ ነው አላቸው። ኡበይ ደነገጠ። የአላህ መልእክተኛ ኡበይ ብሎ በስም ጠራኝ አላህ አላቸው። አዎን። ኡበይ እምባው መቆጣጠር አልቻለም። እሰቡት፣ ከናንተ መሃል አንዱን አላህ በስም ጠርቶት ቁርአን አንብብበት ሲባል ከባድ ነገር። አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ድምፁ በጣም የሚያምር ሰው ነበር። አቀራሩ ውብ ነው። መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲቀራ በመስጂዱ ጎን የተሰሩ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤት ውስጥ ያሉ ሚስቶቹ ያዳምጡ ነበር እየተመሰሱ። ታዲያ እንደ ነቢዩ ሲያልፉ ቁርአንን እየቀራ ሰሙት። ድምፁ ይማርካል፣ ጣፋጭ ነው፣ አወጣጡ የሚስብ አቀራር ነው ያለው። ከዛም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳምጠው ተማርከው ወጠው ሄዱ። ጠዋት አገኙት። አንተ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ አሉት። ለበይክ የአላህ መልእክተኛ አላቸው። ማታ እኮ ብታይ ኑሮ ምን የአላህ መልእክተኛ አቀራርህን ቁጭ ብዬ ስሰማው አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የአላህ መልእክተኛ አዳምጠውኛል እንዴ? አወን ፈቀድ ኡቲተ ሚዝማራን ሚን መዛሚሪ አሊ ዳውድ አሉ። ለዳውድ ዘቡር ወርዶለታል። ቅድም ብለናል። ነቢዩላህ ዳውድ ድምፃቸው ማራኪ ነው። ልክ ዘቡርን ሲያነቡ አዕዋፋት ነው የሚያዳምጧቸው። ያ ጂባሉ አውቢ ማዓ፣ ተራራው ሁሉ ነው አብሮ የሚያስተጋባው ከሳቸው። ድምፃቸው ማራኪ ነበር። ልክ እንደሱ አይነት ማራኪ ጣፋጭ ድምፅ ተሰጠህ አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ታዲያ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በጣም ተሳበ። የአላህ መልእክተኛ እንደ ቆሙ እኮ ባቅ ኑሮ ለሐበርቱሁ ተሕቢረን አላቸው። አሳምሬ ነበር ማስውበው አላቸው። አወጣጡን ድምፄን ቀጠን ወፈር አድርጌ እንዲያው አሳምረው ነበር የአላህ መልእክተኛ መኖሮቱን ባቅ አላቸው ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰሃቦቹ ቁርአን ጋር እንዲጣመሩ እንዲዋሃዱ ቁርአን የህይወታቸው ንግግር እንዲሆን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቅ ጥረት አድርገዋል። ረመዳን የቁርአን ወር ነው ካልን ስንት ልናኸትም ወስነን አሁን ነው የሚታቀድ። ከገባ በኋላ ረመዳን መውጣት ነው፣ ጊዜ የለው። አሁን ጊዜው እኮ አጥሯል አይደል? ያለንበት እድሜ አጭር ነው። አንዳንዴ በአንድ ሳምንት ውስጥ 2 እሁድ ያለ ይመስላል አይደል? እሁድ እሁድ ሲመጣ ፈጣንና አጭር ነው ቀናቶች። አዲሱ ዓመት ገባ ብለው ተጋምሷል። ረመዳን ገባ ስትሉት ወጣ ነው፣ አለቀ። አሁን ማቀድ ይፈልጋል። ሁለተኛው ሶላት
በተለይ ሰላተል ጀማዓ አላህ ይወፍቀን። ይሄም በረካ ገብተን ተጋፍተን ሰግደን መውጣት አለበት። ሰዒድ ብን ሙሰይብ ታዋቂው ታቢዒን ናቸው። ተከታዩ ትውልድ ውስጥ አንዱ በላጭ የሚባሉት ሰዒድ ሸኽ ኢማም ሰዒድ ብን ሙሰይብ ናቸው። ሊሞቱ ሲሉ ልጃቸው መጣች፣ አለቀሰች። የሞት አፋፍ ላይ ናቸው። አባቴ ሆይ ብላ አዝና ያዘቻቸው። ልጄ ወይ አታልቅሽ አለው። እኔ እኮ አሉ 40 ዓመት ሙሉ ልብ በሉ መስጂድ ውስጥ እንጂ አዛን ብሎ አያውቅም። ልብ ብላችኋል። ተጠርተው አይደለም ቢመጡ መጠው ነው ጥሪው የሚሰሙት። ህያ አለ ሰላት እስኪባል ጠብቀው ያቆም 40 ዓመት ሙሉ። እኛም እኮ ስራ ቢዚ አድርጎን አይደለም ሶሻል ሚዲያ ቢዚ አድርጎ እንደሆነ እንጂ የካፌ ጨዋታ የማኪያቶ ግፍ አድርጎን እንደሆነ እንጂ ቀድሞ ለመግባት ማን ጊዜ ይለለዋል ካልተወሻሸን በስተቀር። ቲክቶክ የሚበላቸው ጊዜያችን ስንት ነው? ሶሻል ሚዲያ የሚገለው ጊዜያችን 40 ዓመት ሙሉ መስጂድ ውስጥ እንጂ አዛን ብሎ አያውቅም። 30 ዓመት ሙሉ አሉ ያሰጋጅን ጀርባ ይቻላል ከፊት ናቸው። ልብ ብላችኋል። 30 ዓመት ሙሉ ሁለተኛ ሶፉ ነው ያውቁ። እኛም ጊዜው የሌለን ሆኖ አይደለም እንዋሽ ካላል እና ካብድ ካላለ ማንም ሰው 10 ፕሮጀክት በወር የሚሰራ የሚሆን ሰዓት ለሶላት አለ። አላህ ራሱ ሶላትን ዲዛይን ነው ያደረገው። ሱብሂ እንቅልፍ ዝጨርስ ዙሁር ደክሞ ምሳ ሲያሰኝ ነው የምትሰግደው። የረፍት ጊዜ ነው የሰጠ። አሱር ላይ ወደ ማምሻው መግቢያ ነው። መግሪብ ላይ ያው ታውቀዋለህ ስራ እየቋጨህ ነው። ኢሻም እንደዛ አላጣበበብን። ሶላት ጀማዓ ላለማሳለፍ ከረመዳን እቅዳችን ውስጥ እንክተት። ሌላው ሶስተኛው ጾሙን በትክክል ረመዳንን ሐቁን ጠብቀን መጾም መቻል አለብን። እነዚህን ካደረግነ ጥቅሙ ምንድነው? እቺ የቆሸሸችን ነፍስ የማጠብ ዕድል ይኖራል። የሰው ልጅ ነፍሱ ታድፋለች። ሸይጣን እኮ ታስሯል። ታዲያ ምኑ ያሳስተናል? አደራ ብሏት የሄደች ነፍስ አለች። ሸይጣን መጀመሪያ አላህ ስጁድ ስገድ ሲለው እምቢ ሲል ማን ነበር የወሰወሰው? ሌላ ሸይጣን የለም። ሸይጣን እሱ ራሱ ነው። ከሱ ነው የጀመረው ጥፋት። ኩራት ተሰማው። አነ ኸይሩ ምን خلقتني من نار وخلقته من طين። እሱን ከጭቃ ፈጥረህ እኔን ከእሳት እንዴት ሰግዳለሁ አለ። ነፍሱ ትዕቢት ሞላት። እችን ነፍስ ምን ሰብርበት ወር يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. ሰው ያስባልን ቀፎ ያስጋው አይደለም። ይሄ መጓጓዣውን ተሳፋሪዋ ነፍስ ነች። እሷን አጽድተን ነው ወደ አላህ ምንሄደው። ኢላ መን አተላህ ቢቀልብን ሰሊም። እሷን የማጠብ ጉዞ ነው ቁርአኑ፣ ጾሙ፣ ሶላቱ። እሷን ማጽዳት ነው። በጽዳት ልክ ነው አላህ ዘንድ ደረጃችን። በጽዳት ልክ ነው። ያኔ ወደ አላህ ስትሻገር አላህም በክብር የሚቀበላት ነፍስ እሷው ትሆናለች። ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትርሚዚ ነሳኢ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ሰሒህ በሆነው ዘገባ ላይ አታኩም ረመዳን የተባረከው ወር መጣላችሁ ብለው ንግግራቸውን ሲቆጩ እሷም ውስጥ አንዲት ሌሊት አለች። እሷ ኸይሩን ምን አልፍ ሸህሪን 1000 ወር ከሚደረግ ዒባዳ የበለጠች ነች አሉ። እቺ ሌሊት በቁርአን ገለጻ የተከበረችው ሌሊት ብለዋታል። ለይለቱል ቀድር የተላቀችው በተላቀው ነብይ ላይ በተከበረው በተላቀው ኡመታቸው ላይ የወረደ ትልቅ የሆነ ስጦታ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዴ ቁጭ ብለው ባሉበት ጅብሪል መጣ። አንድ ታሪክ ነገራቸው። አንተ መሐመድ ካንተ በፊት በነበሩ ኡመቶች ውስጥ አንድ ሰው ነበር። እድሜው ከ1000 ዓመት በላይ ነው። 1000 ዓመት ሙሉ ሰይፉን አውጥቶ የአላህን ዳር ድንበር ሲጠብቅ ተቀመጠ አላቸው። ስንት ዓመት የሥራ አገልግሎት አደረገ? 1000 ዓመት። ምነው እድሜያቸው ትልቅ ነው። ነቢዩላህ ኑህ ራሱ 1000 ምናምን ነው እድሜያቸው። በሳቸው ዘመን 2000 ዓመት እድሜ የሆነ ሰው አለ።
እድሜው ማለት ይሄ ዓመተ ልደት አይደለም እድሜው ማለት ሺህ ምናምን እድሜያቸው ነው ይሄ ትውልድ ነው ያጠረው እድሜው ያጠረ ቁመቱም ሳይዙም ያጠረ የመጣው ይሄ ትውልድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ ኡማ እኮ እድሜ ከ60 እስከ 70 ነው ይሄ ነው አቨሬጁ እድሜያቸው ከዛ ከፍ ሚል ይኖራል ዝቅ ሚል ይኖራል አቨሬጁ ግን ከ60 እስከ 70 እድሜያችን አጭር ነው ስለዚህ ለአጭሩ እድሜ የሚመጥን ካሳ ያስፈልገዋል ነብዩም ሲያዝኑ አላህ አንድን ቁርአን ለጅብሪል አስዞላከው አንተ መሐመድ አትዘን አንድን ለሊት ሰጣሃለው ረመዳን ውስጥ እሷን በዒባዳ ካሳለፍ አንዷ ለሊት ለአንድ ሺህ አባዛታለሁ አላህ ለይለቱል ቀድር ምትባል ሰጣለ የተላቀች ለሊት እሷን በዒባዳ ኡመቶች ካገኙ ተሰርቶ የሚገኘውን አጅር ሰጣለሁ አንድ ሺህ ወር ማለት ስታባዙት በአመት 83 አመት ከ4 ወር ማለት አንድ ለይለቱል ቀድር ተሳክቶለት ያገኘ ሰው 84 አመት አካባቢ ዒባዳ እንደሰራ ይጻፍለታል 10 አመት ካገኘ ከ800 አመት በላይ 20 አመት ካገኘ ለይለቱል ቀድር 1600 አመት ተቀምጦ ዒባዳ እንዳደረገ ሰው አጅር አለው ማለት ነው አላህ ሁላችን ይወፍቀን ታዲያ አላህ እቺን ለይለቱል ቀድርን ሲያብራራ የሚያምራብራበትን አንድ የቁርአን አንቀጽ አወረደ ኢና አላህ እኛ አለ ራሱን በክብር ሲገልጽ ኢና አንዘልና አወረድ ነው ምንን ቁርአን ከየት ወዴት አወረደው እሱ ዘንድ ካለ ሰሌዳ አወረደው አላህ ወደ ምን ወደ በይቱል ዒዛ አንደኛው ሰማይ ላይ አወረደ በለይለቱል ቀድር ከዛ እንደ ክስተቱ ነው ቁርአን እየተዘገነ ይመጣ እና አንዘልና ፊ ለይለቱል ቀድር በተከበረው ሌሊት ቁርአንን አወረድን ከዛም በአግርሞት ጠየቀ አላህ ወማ አድራክ ማ ለይለቱል ቀድር ይሄ የተላቀው ምሽት ማለት ምን አሳወቀህ አላቸው ልቅናውም በሶስት ልግለጽልህ አላቸው ለይለቱል ቀድር የተላቀው ምሽት ማለት ኸይሩን የበለጠ ነው ምን አልፍ ሸህር ከአንድ ሺህ ወር በላይ የበለጠ ነው አለ ብዙ ነው አጅሩ ሌላ ጊዜ እንተነትነዋል ከአንድ ሺህ ወር በላይ አጅሩ የበዛ ነው ሁለተኛ ደረጃውን ገለጸ በዚች ምሽት አለ ተነዘሉል መላኢከቱ መላእክት ወደ ምድር ይወርዳል ወሩሑ ፊሃ ጅብሪልም አብሯቸው بإذن ربهم من كل أمر يا الله أنت زازنا من مريزو يوردال الصوم على الله ሶስተኛ ደረጃዋን ሲገልጽ سلام هي الصوم سلاماዊ ነች حتى مطلع الفجر فجر ንጋት እስኪወጣ ድረስ الصوم ሰላማዊ ነች ሰላሙን ሄን በሶስት ተፈሰሩ አንድ ሰላማዊ ምሽት ነች ደስ የሚል አየር ያለበት ነው የለይለቱል ቀድር ምሽት ሰላሙን ሄ ማለት አላህ በዛች ምሽት ለሰው ልጆች ሰላምን እንጂ አይወስንም ሰላሙን ሄ ማለት ሶስተኛው ሶላት ላይ ያሉትን ሰጋጆች ኢባዳ ላይ ያሉትን መላእክት መጣው ሰላም ይሏቸዋል ያኔ የተለየ ስሜት ይሰማል ይላሉ ዑለማዎቻችን ምን ነው መላእክት ወደ ምድር ይወርዳሉ ተነዘሉ ተንዚሉ አላለ አረበኛ ገለጻው ጥልቅ ነው ተንዚሉና ተነዘሉ ይለያል ተንዚሉ ማለት ይወርዳሉ ነው ተነዘሉ ማለት ቁጥሩ ማይታወቅ መላእክት ወደ ምድር ይረግፋል ማለት ቁጥራቸው ብዙ እቺ ምድር ወርደው ይሞሏታል ሰጋጆቹን ይሄዱ ይዘይራሉ አላህ የወሰነውን ውሳኔ ያከፋፍላሉ በዛ ምሽት እና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲል ሙባረከ ይላል በተባረከው ሌሊት ቁርአንን አወረድነው ብሎ አላህ አስከትሎ ምን ይላል ፊሃ ይፍረቁ ኩሉ አምሪን ሐኪም በዚች ሌሊት የአላህ ውሳኔዎቹ ሊበተና አንድ ሰው በችግር ላይ ኑሮ ሊሆን ይችላል ሀብት የሚጻፍለት ምሽት ሊሆን ይችላል ታሟል ጤንነት ይላክለት ይሆናል አላህ በአመቱ የሚከሰተው መላእክን አዝዞ ሚን ኩል አምሪን ትእዛዛትን ሚልክበት ሌሊት ታዲያ በዚህ ሌሊት ቁሞ እየሰገደ ቁሞ እያለቀሰ መላእክት የተገናኙት ሰው እሱ ምንኛ የታደለ ሰው አላህ ረመዳን ከሚጠቀሙት አላህ አድርገን ገብተው ጾመው ቀርተው ሰግደው በረከቱን ከሚያገኙት አላህ አድርገን